DNA Club Yuzanawo te Kung Tamsi Ringnok Dazaka Chikango Hastivo Kung Basini Ringnok not Yuzanawo Dazakoni. Yuzanani guidelines ni Bishinte Jongzak Ringnok Tugi Laboratory ni Manikani Kobe Namori Manikani Robo Rizaka. Yuzanani Rajani Bishinte Ringnok Tugi Crop Science subject for night Barjawo Tongo de DNA Club subject from Pandavo Jongzak Kung Tamsi Ringnok di Ring Prunai Bokrok de Barjawo Tongai Ring Prunai de Kasha Fremung Panda eba Sonozaka Kasha Trading Panda Chipra Biotechnology Council. Asalo Bubagra Kotabuni, Gurkhabosti Otoma Chipra State Pollution Control Board in Corporate Holnoko Panda Cheng Certificate Hastri Yaksu Montri Okra eba Biotechnology Council ni Chairman Tishnu Deborma. Asale Pandawo, Wilabakago, Kung Chini, Ringnok di Ring Prungnai, Bokrong di Yago, Hok, Rasai, Nichiba Sai Rang, Nichek Yafari Rizaka, Tejoto Rang, Joto Rang Yafarzaka, Hok Shiba Rasai. Hasil Yaksu Monchokona Karibo, Asali Panda 5 months ago Biotechnology Council ni Tangfang, Dr. Pradip Chakraborty Khobai, Tripura Polytechnology Councilor ni Member Secretary Onimes Das. To biotechnology be taken to villages, isn't it? That is the way the article should be. Now, I mean, Google search for an article like a high by doctor article we cut paste for the lab. So we request the education department to introduce biotechnology in 9, 10, 11. Yes, yes. Very good. Biotechnology should be introduced in 9, 10, 11, 12. It's a very new field and it is supposed to be there. Without biotechnology, I don't think things are going to go up. This is the future. Biotechnology is the future of science. We'll have to get into it. There's no other way. And we will expect some nice articles, not Google cut and paste. We like to have nice articles of original thinking. So when you choose to put the articles into the newsletter, after the newsletter article will দেখবেন যে এটা তো নতুন কিছু আছে। And I am very, very happy that the Tripura boys are very innovative, boys and girls. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে আমি দেখলাম কলা পাতায় মশরুম দ্বারা গ্রো করেছে instead of কি বলে কর দিয়ে, which is very innovative and yield is double. আমি আইসিআর কে বলেছিলাম এটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য, এখনো করে ওরা কি কি জানি কথা বলছে, হাই ফাই আবার কি স্যার ওরা বলছে এটাকে শিরোমে where we should be. These are our goals. এর মধ্যে আছে খুব বড় একটা আছে to develop scientific temper among citizens. সেই কাজটা আমরা করব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এর জন্য আমরা কি বলে এখানে উনি জানেন সেক্রেটারি সাহেব, আমরা সায়েন্স সিটি বানাচ্ছি। We are spending a lot of money on science city. These are all part of experiential learning. আপনারা ডিএনএ ক্লাব করছেন ছোট আকারে, স্টেটে সায়েন্স সিটি হচ্ছে বড় আকারে। এই জিনিসটা কিন্তু একই, লক্ষ্য কিন্তু একই, টু ডেভেলপ দ্যাট সায়েন্টিফিক টেম্পর। ছেলেমেয়েরা যেমন যায়, ছাত্রছাত্রীরা যায়, সাধারণ লোক বুঝতে পারে সায়েন্স কি। সায়েন্স শুধু হাইফাই লোকের জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনে সায়েন্স লাগে। এভরিথিং উই আর ডুইং ইজ সায়েন্টিফিক। তো আমরা চাই যে সায়েন্স এবং টেকনোলজি শুড নট বি কনফাইন্ড টু সেমিনার্স। আজকে সোলার লাইট আমরা গ্রামে গ্রামে দিচ্ছি, সোলার কি বলে স্ট্রিট লাইট। আমি সোলার পাওয়ার সম্বন্ধে যদি আমরা শুধুমাত্র সেমিনারই করি, কার্বন ফুডস্টেপস কমাতে হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড কমাতে হবে, এসব করে আলোচনা করে আমরা খেয়ে দিয়ে চলে যাই, কোনো লাভ হলো না মানুষের। When the street light reaches রৈশাবাড়ি, তখন বলবো আমরা মানুষের জীবনে সায়েন্স স্পর্শ করেছি। Then we will say the science has touched the life of the people of রৈশাবাড়ি। And science must touch the life of everyone. Development and science go hand to hand. যতদিন পর্যন্ত সায়েন্স রৈশাবাড়ি গিয়ে না পৌঁছে, বা ডুম্বুরনগরে গিয়ে না পৌঁছে, খানতাকে গিয়ে না পৌঁছে, ডেভেলপমেন্ট হবে না। ডেভেলপমেন্ট হবে না। স্কুলে আমরা পড়ি কেন? These are the children who will lead the society in future. ওরাই নেতা হবে, ওরাই ইঞ্জিনিয়ার হবে, ওরাই ডাক্তার হবে, ওরাই এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট হবে, ওরাই বটানিস্ট হবে, বায়োলজিস্ট হবে। এখন থেকে ওদের যদি সায়েন্টিফিক টেম্পারটা বোঝাতে পারি আমরা,
Science is not only for your career, it is for development also. Are taking keen interest, doing some hand holding, stimulating the minds of the students, কোনো না কিছু আউটকাম থাকবেই সেটা। এবং ডিএনএ ক্লাব অনেকখানে আমি দেখেছি, যদিও আমি পড়েছি ওর লেখা, ভালো, কিন্তু মাঠে ঘাটে কি হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। And you should have to send report. Are you sending report of the DNA club? Monthly বা quarterly report পাঠানো? They send a monthly reports across. আচ্ছা, কোয়ার্টারলি যদি পারেন একটা ম্যাগাজিন বের করা ডিএনএ ক্লাব বলে প্রত্যেক কোনো স্কুল থেকে, সেটা ভালো হবে। এটা ইন্টারেস্ট বের হয়, ছাত্ররা আর্টিকেল লিখবে, শিক্ষকরাও কিছু কিছু আর্টিকেল, ছাত্ররা আর্টিকেল লিখবে। সো দ্য সায়েন্স উইল স্প্রেড রাইট টু দ্য গ্রাসরুট। সেটাই কিন্তু কাজ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে। আমরা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি করি সরকারকে হেল্প করার জন্য, অনেক কিছু করেছি আমরা, ম্যাপিং ট্যাপিং অনেক কিছু করি আমরা, কিন্তু আওয়ার মেইন ওয়ার্ক ইজ টু বিল্ড scientific temper in Tripura from the grassroots right up to the top level. আর ইনফরমেশন টেকনোলজি আসার পর তো আর এটা ছাড়া আর উপায় নেই। Science not only helps in invention, it helps in transparency in government also. আজকে দেখুন আইটি, আজকে আমরা ডিবিটি করছি, it is helping in lot of transparency. ম্যাপিং করছি, আগে কি বলে টিউবওয়েল করা হতো, তখন ম্যাপিং জল দিত 2-3 বছর, তারপর টিউবওয়েল ড্রাই, ওয়াটার লেভেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল ম্যাপিং করছি আমরা। সো লট অফ থিংস আর টেকিং প্লেস, কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে একটু কম হচ্ছিল। এটা আমাদের কাজ, টু বিল্ড সাইন্টিফিক টেম্পার অ্যাজ পার ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি। সেটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফিচার অফ দি কনস্টিটিউশন, সংবিধানের সেটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফিচার। ফান্ডামেন্টাল রাইট যেমন ফান্ডামেন্টাল ফিচার, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি অলসো ইজ দি ফান্ডামেন্টাল ফিচার। খালি সেটা কোর্টে যাওয়া যায় না। ফান্ডামেন্টাল রাইট আর জাস্টিসিয়েবল, এন্ড স্টেট পলিসি ইজ নট, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল ইজ নট জাস্টিসিয়েবল। ডিএনএ ক্লাব নেই, তখন আমরা জানতে পাই মাস্টারমশাইদের থেকে যে ডিএনএ ক্লাব হওয়ার পর অ্যাটেন্ডেন্স বেড়ে গেছে স্কুলে, which is most heartening. এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝলাম যে আরো ডিএনএ ক্লাব বাড়ানো দরকার, কারণ আমাদের এডুকেশন পলিসি তো তাই আছে, এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং। কিভাবে শেখা যায় উইথাউট বুকস অলসো। বুকিশ লার্নিং অন্য ব্যাপার, টু লার্ন থ্রু এক্সপিরিয়েন্স অন্য ব্যাপার। আর লার্নিং থ্রু এক্সপিরিয়েন্সটা রয়ে যায়, এবং ইট ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স বাই ইটসেলফ। সুতরাং আমরা বললাম ডিএনএ ক্লাবকে আরো প্রসারিত করা দরকার, আরো স্প্রেড করা দরকার, আরো সাহায্য করা দরকার। আর আমি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মন্ত্রী হওয়ার পরে আমি দেখলাম সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইজ কনফাইন্ড টু সেমিনার। সেটা কিন্তু আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ টু পপুলারাইজ সায়েন্স টু দি গ্রাসরুট লেভেল। সেটা আমাদের ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল যেটা কনস্টিটিউশনে আছে, সেখানে আছে, টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পার। ইট ইজ আওয়ার ডিউটি। ফান্ডামেন্টাল ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসিতে আছে এটা, টু ডেভেলপ সাইন্টিফিক টেম্পার। আর সেটা যদি করতে হয় স্কুল থেকে শুরু করতে হয়। To develop that scientific temper, it has to start from schools. সুতরাং এই ডিএনএ ক্লাবকে আমরা সাহায্য করার জন্য নানা রকম পদক্ষেপ নিয়েছি, এবং আজকে আপনাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। খুব ভালো জিনিস। এবং আমি অন্যকেও বলেছি ডিএনএ ক্লাব আমি কয়েকটা ভিজিট করবো। আমি চাই না যে ডিএনএ ক্লাবগুলো শুধু সাইনবোর্ড ক্লাব হোক। There has to be some, everything the government does, there has to be some result. I believe in this. করলাম হলো না হলো এভাবে তো হয় না। But because we are spending public money, there has to be some outcome. কোনখানে বেশি হবে, কোনখানে কম হবে, কিন্তু আউটকাম থাকা দরকার। Every paisa we spend is not from our pocket, it is from the
গভর্নমেন্ট এক্সচেকার পাবলিক মানি, সুতরাং এটা আউটকাম থাকা দরকার এবং আমি আশা করি আউটকাম থাকবে।